नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मुझे देवानंद आपको स्वागत करुच्ची आज नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु जगतसिंहपुर जिला बेरेडी ब्लॉक अंतर्गत गोपीनाथपुर पंचायत रे आपण दशहरा रे देखिथिबे आम चैनल माध्यम रे आमे मांकर अनेक वीडियो पकईथिले दशहरा पूजार किंतु आम पाखे जे जोड़ी ए पीठर जे नना अच्छा एवं ए पीठरे जे कालीसी भाव में आपड़ देखिथिले जे नवमी दिन रात्र रे बड़ी पकाते रात्र गोटाए ता विषय कथा कि नना सहित आम कथा पीठर कौन रही गुप्त रहस्य जहाँ बहु वर्ष धरिकी यही पीठरे अनेक परंपरा रही आसी चली सीधा सड़क नना सहित कथा आम सहित जोड़ी रही था भिडियो शेष पर्यंत। नना आपन को प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। नना आप कौन कहे पीठटी आपड़ जानवर केते वर्ष हो? जय जगन्नाथ जय माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी माँकर प्राय आज को आमर जन्म नुह 100 वर्ष ऊर्ध्व हो पारे माँकर ये परंपरा चली अच्छी आम जन्म पर आम हेतु है आम देखु माँकर षष्ठी रे शरतकालीन दुर्गा पूजा अक्टोबर कि नवेम्बर मसरे पर आमर षष्ठी तिथि माँकर बेलाधिवास बेलवरण पर सप्तमी दिन सकाळु माँकर कलश यात्रा नदी की आम जाऊ माँकर कलश यात्रा होगी कलरा बोह को सांगरे आणिकी नवपत्रिका स्नान करिकी मंडप प्रवेश करा जाए। ठाकुराणी मंडप प्रवेश पर घट पूजा ठाकुराणी चक्षुदान प्राण प्रतिष्ठा यही कार्यक्रम करा जाए। सप्तमी ठाकुराणी चक्षुदान पर समय अनुसार सप्तमी पूजा सप्तमी बलि अष्टमी पूजा अष्टमी बलि तारिणी व्रत तापर अष्टमी नवमी जो संधि कहती तार जो मुहूर्तटा रहे संधि समयटा अष्टमी जाऊथब नवमी आसुथिबो से समय रे हमर संधि पूजाटी हुए ठाकुराणी से ठाकुराणी उग्रचंडा बेश नहीं थाए। संधि समय 108 दीप ठाकुराणी षोडशोपचार पूजा सह उग्रचंडाकर पूजा जमी विधि विधान करा जाए। तापर संधि सैला पर नवमी आमर आरंभ हो जाए। नवमी पूजा नवमी चंडी आउ नवमी दिन अर्धरात्र निशार्धरे आमर ठाकुराणीकर गोटे अच्छी कालिका आविर्भाव हूँ माँ से तो मुझे कहीपरि ना माँकर किसी जदि दया थी से जड़े आमर भाई हे घर पाखर धीरे से मानव जड़े ना सुखदेव साहू आगुरी किए होते मुझे कहीपरि ना किंतु देहरे ठाकुराणीकर कालिका प्रवेश हुए कौन प्रवेश हुए ना अर्धरात्र कला रंगरे बेश कर सुसज्जित कर कला कला ड्रेस तो पूरा कला काली जमी माँ काली हमें से वर्ष सुसज्जित कर सी साड़ू हाथ जोड़िकी घंट करताल वाद्य बाजव आसवे ठीक है। ठाकुराणीकर आस्थान जमी छुईबे से तांडव आरंभ करती आरंभ करने भितर ठाकुराणीकर मथारे सिंदूर आउ ठाकुराणीकर माल दिया सैला ठाकुराणी जो खड़गरे बलि पड़े तीक्ष्ण धार हो से खड़गरे हस्त को दियाला तापर से कालिका वेशटी धारण करी माँ को आगे जहाँ तांकर शक्ति अनुसार से यात्रा करी आमर गोपीनाथपुर ग्राम में जिते गुड़े मेढ़ अच्छा 10टी मेढ़ हूँ 20 हूँ 25 हूँ 50 जहाँ कि अच्छा से भ्रमण कर आसिकी आमर जी ठाकुराणीकर मालिक अच्छा से द्वार पाखे से मूर्छाघात होगी पड़ती ये हूँ कालिकार रहस्य आउ जहाँ रहस्य थब जी कालिका हमें से विषय से कहे। तापर आमर हूँ नवमी खाइला दशमी दिन सकाळु ठाकुराणीकर स्नान सैला दशमी पूजा अपराजिता पूजा विसर्जन होम यही सब चले ठाकुराणीकर। तापर एकादश दिन सकाळु माँकर भसाणी यात्रा कि अन्य मेढ़ सब आमर गाड़ी में जाती किंतु ठाकुराणी आमर जमी गोटे लोक मला शवदाह होगापाई कि संसान को जमी कांधरे कांधा हो जाए आम ठाकुराणीकर परंपरा से भाया रही तार सब दंडा अच्छी तार सब बेहरा मैंने अच्छा अन्य भक्त मैंने सब अच्छा से ठाकुराणी दया से कौट कौन सब लोक पलि आसती से एकादशी दिन से गाँ भ्रमण करे ठाकुराणी गाँ भ्रमण सारा से तार आमर जो बिलुआखाई नदी अच्छी बालिया मार्केट बिलुआखाई नदी से विसर्जन करा जाए। विसर्जन सैला से पूजापूजी करी ठाकुराणीकर तापर नूतन मेढ़टी जो होता है से शौच होगी धुआ दे आसी पंचामृत होगी ठाकुराणीकर आस्थान से विजय करती। ठाकुराणीकर जो आमर फटो सब अच्छी सुज्जित होगी सजासजी होगी पुनस्थ
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଆଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି, ସେଟା ତ ଆମେ ମାନବ କ'ଣ କହିବା, କାହାର ଟିକେ ସେବା କରିବା, ଠିକ୍ ସେବା ବି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ସୁଖଦେବ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କାଳିକା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣ କିଛି ଶୁଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ। ନନା ଆଉ ଟିକେ କଥା ନନା ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମା ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ? ନାଇଁ, ଇଏ ଯୋଉଟା ଆମର ତ ଜନ୍ମ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 1985 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ, ଏଇନା 42 ବର୍ଷ ମୋତେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହେତୁ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଶୁଣିବା କଥା। ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଳ ଘରଟି ଥିଲା, ଠାକୁରାଣୀ ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ କଥା, ଆମ ଜନ୍ମ ନୁହଁ। ତାପରେ ଇଏ 45 ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ ଘରଟି ହେଇକି, ଠାକୁରାଣୀ ଏଠି ତାଙ୍କର ମେଢ଼ ହେଇକି ଏଠି ସେ ସ୍ଥାପନା ହେଇକି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରଟି, ଆମ ଜନ୍ମ ନୁହଁ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାଳିସୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ସାହୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମେନ୍ କଥା ଆକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କଲେ ଏବଂ ଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ମହାଜନର କିଏ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଜମିଦାରୀ କରିକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଆମ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ହେତୁ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସୁନାରୀ ବଣିଆ ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ ବୋଲି, ସିଏ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋଟେ ନାଥ ସାହୁ ବୋଲି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁତୁରା ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ରାଜେଶ ସାହୁ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ଭାଇ, ଆଉ ମଙ୍ଗ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଧନା ଭାଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗାଁର ଲୋକ କିଛି ଯଦି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀର ବି ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ବହୁ କିଛି ଲୋକ ବି ଏଠି ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ ଭସାଣ, ଆଉ ଠାକୁରାଣୀର ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଶୁଣିଛି ଯେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ କି ତମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତମ ଗାଁରେ ପୂଜା କର। କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ରଖିକି ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବୁନି, ସେ ଆମ ବଂଶ ଖାଇଦବ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ କଥା? ମା କ'ଣ କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ମା ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ପୂଜା ନ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ଦିଅ, ସେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ, ତମେ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମିତି ବି ଏବେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ସେଠି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ କଥାଟେ ଆପଣ କହିଲେ। ମା ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ସେ ହବାକୁ କାହିଁକି ଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଏବେ କଥୋପକଥନ ହଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସରଳରେ କଥା ହେବା, କାହାର ଅହଂଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ସରଳ ରୂପରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ସେଠି କିଛି ଅହଂଭାବ ଆସିଲା, କଟୁ ବାକ୍ୟ କିଛି ବଚନ ଯଦି ଆମର ବଚନଟା ଅବଚନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ସେ ହେଲା ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯେମିତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆମର ଗୋଟେ ପିତୃପୁରୁଷ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ନା, ସେ ପିତୃପୁରୁଷ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ହାତରେ ଦେଖୁଛେ କି? ତାଙ୍କର ମୃତ ଦିନଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପକେଇକି, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ଆହା ଚାଲିଗଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ଯଦି ମରିଗଲା, କହିଲେ ସେ ମରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଏଇଭଳିଆ କୂଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଇଏ ହେଉଛି ଉଲଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି। କ'ଣ ଉଲଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି? ନା ମହିଷାସୁର, ମହିଷୀ ଅସୁର, ତାର ମହିଷୀ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାହନ। ଏତେ ରାକ୍ଷସ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମହିଷାସୁର ଗୋଟିଏ ଅସୁର ସେ ପୂଜା ପାଉଛି ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ପାଦ ତଳେ। କେମିତି ପାଉଛି? ନା ମହିଷାସୁର ଏତେ ମାନେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇକି ତାକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପରାଜୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଆମର ପୁରାଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି, ଯେତିକି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା, ତଥାପି ଯେତିକି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାଜ୍ଞଯୋଗ କରୁଛୁ। ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିପାରିବାନି, ଯେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ବୁଡ଼ରେ ହଲଚଲ କଲାଣି, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେବତା ମାନେ ସେଠୁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ମହିଷାସୁର ନିଜେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲା ଯେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୁରା ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବ, ସେ ନାରୀ ଉଲଗ୍ନ ହବ, ସେ ନାରୀର ଶରୀର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସେଇ ମୋତେ ବଧ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ନାରୀ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଗରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇପାରିବ କି? କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ଏକାଠି ଯେତେବେଳେ ହେଇକି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଉଲଗ୍ନ ହବା ପାଇଁ କି, ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେ ଉଲଗ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପୋଥିରେ, ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ କାହିଁକି ନେଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର କଥୋପକଥନ ଯଦି ସରଳରେ ହେଲା,
ତାହେଲେ ସେଠି କିଛି ଉଗ୍ର ହବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ କଥା ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ସହ ଉଗ୍ର ଭାଷା ପଶିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଜଣେ ଉଗ୍ର ହବ। ଯେହେତୁ ମହିଷାସୁର, ମଇଁଷି ତାର ବାହନ ମହିଷାସୁର, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁରର ଦେବତା ମାନବ ଦକ୍ଷକ ରକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହଇରାଣ କଲା। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସବୁ ବରଦାନ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ନିଅ ଆଉ ନିଜେ ଉଲଗ୍ନ ହୁଅ। ଉଲଗ୍ନ ହେଲା ପରେ ମହିଷାସୁର ଏଇ ଯୋଉ ପାପ ନେତ୍ର ଦେବୀଙ୍କର ମାନେ ଶରୀର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସବୁ ଇଏ ପାପ ଶରୀର ମାନେ ଦେବୀଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାପ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ବଧ କରିବେ, ନହେଲେ ବଧ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାକୁ ଯିଏ ତେଜ୍ୟା କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଯାଇକି ଗୋଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେ ଦେବତା ମାନେ ସେ କଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିକି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେବତା ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଛାଡ଼ ମାନବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ସେ ପୁରା ମା, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ କରେ। ମା କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରେନି। ତା ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗାକୁ ମା ଆଜ୍ଞା ଯାଏନି। ମା କୋଉଠିକି ଯାଏ? ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି। ମୋଦି ଏଇନା ଆମର ଗୋପୀନାଥପୁରର ବାଲିଆ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଆମର କଣ କରୁଛୁ ମୋଦିକୁ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେଲା ଚାମଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁକର୍ମୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଠୁ କିଛି ଯଦି ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ସିଏ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସେଇଭଳିଆ ପଡ଼ିବ ମୋଦି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ନ ପଡ଼ିଲେ ନଗଲେ ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି ମା ଯୋଉଠିକି ଯିବ ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ଅତିରୁତି ହେଲେ ମା ନିଜେ ଯିବ, ନହେଲେ ମା ଯାଏନି, ତା ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ାକୁ ପଠାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବଳି ପଡ଼ିଲା, ବଳି ଯେ ଆମର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପାଣି କଖାରୁ ବଳି, ବଳି କଣ ଯେ ମା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯେ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଂଭାବ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତମେ ତ୍ୟାଗ କର, ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପୂଜା କରିବ, ମତେ ଆସିକି ହାତ ଟେକିବ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୋ ପାଖରେ ଭୋଗ କର, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଅହଂଭାବ ରହିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହଂଭାବ କଲ, ପରର କିଛି କଟୁବାକ୍ୟ କହିଲ, ପର ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଶତ୍ରୁତା କଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ସାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ବଳି ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯୋଉ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଆମର ଛେଦନ କରାଯାଉଛି, ସେ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ସେମିତି ତମ ମନ ଭିତରେ ଅହଂଭାବକୁ ତମେ ତ୍ୟାଗ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖ, ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତମେ ଘୃଣା କର। ଇଏ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ। ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି 10 ଭୁଜା, ଇଏ ଉଲଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ଉଲଗ୍ନ କରି କଣ ସେ ଅସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ନ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ମହିଷାସୁର ଯିଏ ରହିଲେ ତାକୁ ବଧ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ମାନବ ଜାତି ଆମର ରହିପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ମାନବ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତା। ଏଇପରି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ। ଆଉ ଆମର କାଳିକା ତ ଆଗରୁ କିଏ ରହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିନି, ଆମ ସୁଖଦେବ ସାହୁ ଯିଏ କାଳିକା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେନି ନା କଣ? ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଯୋଉ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଯୋଉ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପୀଠରେ ପୂଜା କରିପାରିବେନି। ମାଙ୍କର ଯୋଉଠି ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ପୂଜା ହୁଏ ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ମହାକାଳୀ ବି ପୂଜା କରନ୍ତି। ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ରୂପିଣୀ ସେ ଜଗଦମ୍ବା। ଆଉ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ପୂଜା କରିପାରିବା, ଯେମିତି କହନ୍ତି ସାଧିଲେ ସିଦ୍ଧି, ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଯାଜ୍ଞିକ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡି ଅଛି ସାମବେଦ, ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବେଦ ଅଛି ସେଇଟା ମାନେ ଗୁପ୍ତର ଅଛି, ଶିଶୁବେଦ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଯେତିକି ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା 17-18ଟି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ରାଉରକେଲା ଠାରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ 1 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରି ମହଙ୍ଗପଡ଼ା ଠାରୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମୋର ଯଜ୍ଞ ପଡ଼େ ମୁଁ ସବୁ ଯାଏ, ମୋର ପୁରା ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି, ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି କର୍ମ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ଖାଲି କର୍ମ ଜାଣିଲେ ହବନି, କାରିକା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ସହକର୍ମୀ ଦରକାର। ଆମେ ମା ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିବା, ତାକୁ ଯଦି କହିବା ହେ ମା ତୁ ଆ, ସିଏ ରାଗ କରିବ, ମାଲୋ ତୁ ଆସିଲୁ, ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଯଦି ଡାକିବା ସିଏ ମା ହେଇକି କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ନା। ନା ଦେବତା କା ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମ ଆମକୁ ହିଁ ଉତ୍ଥନ କରିଥାଏ, ଆମ କର୍ମ ଆମକୁ ବି ପତନ କରିଥାଏ। ଆମ କର୍ମ ନେଇକି ଫଳ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ କିଛି ନୁହଁ। ଆମ କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଆମେ ନା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏ ଜନ୍ମର ଭୋଗ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ, ଭଲ କରୁଛେ କି ମନ୍ଦ କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ହିସାବ କିଏ ଉପରେ ଗୋଟେ କିଏ ଲୋକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନୁ, ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେ ତାକୁ ରଖୁଛି। ଆଉ ମାର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ନନା ଶେଷରେ ଖାଲି ଟିକେ କହିବେ ଯେ ସେଭଳି ସାହସ ଥିବା ଦରକାର ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୋଟେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନ୍ତ୍ର ବି କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ରାଧୀନତେ ଦେବତା, ମନ୍ତ୍ର ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି।
ଆପଣ ଯଦି ମୋ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନା। ଆପଣ ଯଦି ହେ ହେ ଡାକିବେ ମୁଁ କାହାକୁ ଶୁଣିବି? ସେ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରା ନିଜେ ଦେବତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ତାର ଯୋଉ ଅଛି ଅରଗଳ, କିଳକ, କବଚ, କୁଞ୍ଜିକା ସୂତ୍ର, ତାପରେ ଚଣ୍ଡୀ ଅଛି 700 ଶ୍ଲୋକ। ଚଣ୍ଡୀ ହଉଛନ୍ତି 27 ଆଖ୍ୟାନ ମାଙ୍କର। ମାଙ୍କର ଯୋଉ 27 ଆଖ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି 700 ଶ୍ଲୋକ ଚଣ୍ଡୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାର ଯୋଉ ଷଷ୍ଠୀରେ ବେଲାଧିବାସ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧିଲେ ସିଦ୍ଧି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଇଏ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଜାଗ ନହେଲେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କଣ କରାଯାଏ? ହଁ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରାଯାଏ। ଯୋଉ କୋଉ ଦିନ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଏ? ଚଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ 3 ଦିନ ଠାକୁରାଣୀର ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରାଯାଏ। ଆଉ ଦଶମୀ ଦିନ ତ ଦଶହରା ପୂଜା, ତାପରେ ଘଟ ବିସର୍ଜନ, ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ। ଠାକୁରାଣୀର 3 ଦିନ ଚଣ୍ଡୀ କରାଯାଏ। ଚଣ୍ଡୀପାଠ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି କରାଯାଏନି। ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ କରାଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ପୀଠ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ପୀଠ ଦେବୀ ହିସାବରେ ଚଣ୍ଡୀ କରାଯାଏ। ଷଷ୍ଠୀରେ ସପ୍ତମୀ ଏ ଯେହେତୁ ମୁନ୍ମୟୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ପୀଠ ଦେବୀରେ ଆଉ ମୁନ୍ମୟୀ ଦେବୀ ଦେବୀଙ୍କର 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଆଙ୍କର ସବୁ ଚଣ୍ଡୀ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ନନା ବହୁତ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି এই ଗ୍ରାମର ସୁଖଦେବ ସାହୁ, ଯିଏ ନବମୀ ଦିନ ରାତ୍ର ଗୋଟାଏରେ ଯିଏ କାଳିସୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କାଳିସୀ ହେଇକି ସେ ଯାତ୍ରା କରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବଳି ବି ସେ ପକାନ୍ତି ନା। ବଳି ପକାନ୍ତି। ହଁ କାଳିକା ନିଜେ ବଳି ପକାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସୁସଜ୍ଜିତ କଳା ବେଶରେ ଯେମିତି ମା କାଳୀ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ସବୁର ବେଶ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମଣ୍ଡପକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 1-1.5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଆଉ ବେକରେ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିକି ଫୁଲମାଳା ତାଙ୍କର ବେକାର ଦିଆହେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ବଳି ବଳି ଖଡ଼ଗଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଳିଟି ପକାନ୍ତି। ବଳି ମୁଁ ଖଣ୍ଡାଟି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦିଏ। ବଳି ପକେଇ ସାରିଲେ ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡାଟି ଦିଏ। ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି କାଳିକା ସୁଖଦେବ ସାହୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ଠିକ୍। ଦାଦା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଳିକା ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନାଚି ନାଚିକି ଆସନ୍ତି, ବାଜା ବାଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ପୀଠ ସାମ୍ନାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ଅନୁଭବ ଥାଏ? ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଲେ, ମକୁଟ ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ଖଡ଼ଗ ଧରିଦେଲେ ମା ଦେହକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସେ କଳା ବେଶ ହେଇକି, ଏଠି ବାଜା ଘଣ୍ଟ ଢୋଲ ବାଜୁଥିବ, ମୁଁ ନାଚେ। ନନା ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଧଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦଅନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଘଣ୍ଟ ଢୋଲ ବାଦ୍ୟରେ ନାଚେ। ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ନାଚେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଏତିକି କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଏଠି ଝୁଅ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମାନସିକ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀ ମୋତେ ମା ଦୁର୍ଗା ପୁଅଟିଏ ଦେଲେ। ପୁଅକୁ ମୋର 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଏରେ ଯାଉଛି, ଚାକିରିରେ ଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ତାର ସିଏ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାଉ ଖୁବ୍ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନା ଆମେ ତ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ? ମାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଆସେ ଦେହକୁ? ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଧଣ୍ଡା ସିନ୍ଦୁର ଯେତେବେଳେ ନନା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କିଏ କୋଉଠି ଭାଉଜ କିଏ ବାପା ବୋଉ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି, କି ଗାଁର ଲୋକ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଏ ମୁଁ ମୋର ସେମିତି ନାଚି ନାଚିକା ଯାଏ। ଆଉ ନାଚି ନାଚିକା ସିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ଟେକିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ, ମାନେ ପଙ୍ଖା ଫଙ୍କା ଲଗେଇ ଦେଇ ପୋଛା ପୋଛି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ବସିଲା ପରେ ଏତେ ପାଣି ଫାଣି ଦିଅନ୍ତି ପିଇବାକୁ। ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଗୋଡ଼ ହାତ କଣେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପି ଚାପି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବସେ, ତାପରେ ଆସି ଘରକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରେ। ଏମିତିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ଦାଦା ଆପଣ ଯୋଉ କାଳିସୀ ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହବ ହେଲେଣି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଳିସୀ ହବାଟା ଦୀର୍ଘ 22-23 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ମୋ ପୁଅ 3 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା। ମୋ ବୋଉ ମାନସିକ କରିଥିଲା ଘଣ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି। ମୋ ପୁଅ ଘଣ୍ଟ ନେଇକି ଆଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜ୍ଞା 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 22-23 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏମିତି ହବାଟା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ। ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିସୀ ହବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠି ଚାଳଘର ଥିଲାବେଳେ ପଞ୍ଚମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି 4-5 ବାଗୁଡ଼ୁ ଆସି ଖେଳୁ ବେଗ ଥୋଇ ଦେଇ। ସେ ଖେଳ ଭିତରେ ଗୋପ ସାହୁ ବୋଲି ଅଜା ହେବେ ତ, ମୁଁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଯାଏ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଉଁଜି ମକୁଟ ଫକୁଟ ସଫା। ମୁଁ କହିଲି ଅଜା ନା କ'ଣ ଶଳା କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ କାଳିକା। ନା ତୁ କ'ଣ କାଳିକା ହବୁ? ବଡ଼ ହେଇଯା, ତୋର ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠିନି, ତୁ ପଢ଼ୁଛୁ ଛୁଆଟା।
ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଆବାଲା କରେ ଆଜ୍ଞା କାଳି ଖାଇକି ନାଚିବି ବୋଲି। ନବମୀ ଦିନ ମୁଁ ଉପାସ ରହେ, କାଳେ ତା ଗୋଡ଼ କ'ଣ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ କି ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ିଯିବ କି ତା ଜ୍ୱର ଫର ହେବ, କାଳେ ମୋତେ ଡାକିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ମନ ଭକ୍ତିରେ ଥାଏ। ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଆଗରୁ ଦଇତାରି ହଉଥିଲେ, ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଗୁଡ଼ିଆ ଘର ନରି ଦାଦା ବୋଲି ସିଏ ହେବା ପରେ ଆଉ ସିଏ ଜାତି ଅଜାତିଙ୍କର ସବୁ ଏସବୁ କାମ କଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରହିଲା, ଆଉ ଇଏ ଠାକୁରାଣୀ କାମ କରିବ, ହରିଜନଙ୍କର କାମ କଲା ପରେ ଆଉ କହିଲା ଦିନକର, କହିଲା ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି, ମୋ ପୁଅ ପାଗଳ ମାଗଳ ହେଉଛି, ତମ କାଳିକା ଫାଳିକା କିଏ ହେଉଛି ହଉ। ସେଠୁ ଗୋପବଜା ଦିନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଟିକେ ଭାରି ତାଙ୍କ ବାପା ଭଳିଆ ନାଥ ସାହୁ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଟିକେ ସେମିତିଆ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହନ୍ତି, ନହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିଲା। ଦାଦା ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟେ ଆରାମ ଚେୟାର ଅଛି ଆଉଜିକି ବହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇପଟେ ବାଲିଆଷ୍ଟରେ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ନାତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଅଜା ଟିକେ ଯାଉଛି ବାଲିଆଷ୍ଟ। ନା ଶୁଣୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। 15 ଦିନର ତପସ୍ୟା ମୋର ସଫଳ ହେଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ତୁ କାଳିକା ହବୁ, ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ତୋ ଉପରେ ଦୟା ଅଛି, ଠାକୁରାଣୀ ମୋର କାହିଁକି ଦୂରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଠାକୁରାଣୀ ରହିବେ, ମୁଁ କାହିଁ ପଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଚାଲି ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ମୁଁ ଏସବୁ ଖାଏ ନାହିଁ, ମଦ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଆରେ ଆପଣ ତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କାଳିକା ପାଇଁ ହଁ ତାଙ୍କର ସେଦିନ ସକାଳୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ବରଣୀ ଚାଉଳ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଏସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦଅନ୍ତି, ଆଉ ଘିଅ ଡାଲି ଫାଲି ଦଅନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ସେ ମାଲିକ ମୋତେ ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ ଝନାଦା ବୋଲି ଦଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଦିନ ଯାକ ଉପାସ ରହେ, ସିଏ ଯାହା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଏ, ଆଉ ପଣା ଫଣା ପିଏ, କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ରାତି 12ଟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ସେ ମୋତେ ଭେଷ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଘଣ୍ଟ ଢୋଲ ବଜେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆଣନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ନନା ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଫୁଲହାର ଦେଇଦିଏ, ମୁଁ ମୋର ନାଚେ ଘଣ୍ଟା ଢୋଲ ବାଦ୍ୟରେ। ତାପରେ ବଳି ଗୋଟିଏ ସେଠି ଥୁଆ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ, ତାପରେ ବାରିକା ଆଣିକି ତାକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ତଳେ ଆଣି ଥୋଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ନାଚି ନାଚି ତାକୁ ବଳି ପକାଏ। ତାପରେ ନନା ଆମର ଜଣେ ରଘୁ ନନା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବଳି ପକାଇ ଜଗି ପଛଆଡ଼େ ରହିଥିବେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡାଟା ନେଇଯାଇ 8 କିଲୋ ଓଜନର ଖଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଏ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କି ବଳ ଆସେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନନା ସେ ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ନେଇ ମୋତେ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡାଟା ଧରେଇଲେ, ମୁଁ ନାଚି ନାଚିକା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ଛକଠୁ କିଛି ବାଟ ସେଇଠି ଆମର ଆଗରୁ ଠାକୁରାଣୀ ଫେରୁଥିଲେ କାଳିକା, ଆଉ ମେଢ଼ ଆମର ଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାଲିଆ ଛକ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ, ସେଇଠୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତିଆ କଥା, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବହୁତ କିନ୍ତୁ କୃପା ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ମୋବାଇଲରେ, ଏତିକି କହୁଛି। ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଖାଲି କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ମା ଆପଣ ଚାଲିକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଏ ପୀଠରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରୁଣୀ କରାଯାଏ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମ ଧନାଦ ବରଣୀ କରିକି ସକାଳୁ। ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସକାଳୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ସଞ୍ଚା କ'ଣ ଆମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା ଘିଅ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସଞ୍ଚା ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଯେମିତି ତାର ପଡ଼େ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବରଣୀ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ବରଣୀ ଗଲା ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଫଳ ହଉ, ପୁଷ୍ପ ହଉ, ଧୂପ ହଉ, ଦୀପ ହଉ, ଦକ୍ଷିଣା ହଉ, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ସକ୍ଷ ସେ ଆଣି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ନିଜେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୂଚୀପତ୍ର ଦିହରେ କରାଯାଇଥିବ, ସେଇ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯିବ। ବେଶ କରାଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶ ସରିଲା ପରେ ସିଏ ସାଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯେମିତି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ମୌନ ବ୍ରତ ଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କର ଚୁପଚାପ ଆସିବେ। କୋଉଠୁ ନା ସେ ମାଲିକ ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଯେମିତି ଠାକୁରାଣୀ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବେ, ଏପଟେ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ହରିବୋଲ ସହ ହୁଳାହୁଳି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସିଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ ଯେଉଁ 100-150 କି 200 ମିଟର ରହୁଛି, ସିଏ ଆସି ଠାକୁରାଣୀ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିଏ? ଆମର ଯିଏ ସୁଖଦେବ ସାହୁ କାଳିକା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଆଉ ଧଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନା କ'ଣ ତେଜଟା ଟିକେ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ? ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବା ନା, ଆମେ ହେଲୁ ମାନବ।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଯଦି ସାଡ଼ୁ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲରେ ଆସିଲା ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ଛୁଇଁଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଆଗଲା କି ଫୁଲମାଳ ଟିକେ ତାର ଯେଉଁ ଗଳାରେ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଦିଆ ସଇଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ଫୁଲମାଳ ଦେଲାବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ କରୁଥିଲେ ଫୁଲମାଳ ବାନ୍ଧିବା ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତ ଖଡ଼ଗଟି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ସାଡ଼ୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରାଣୀର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଧଣ୍ଡା ପଡ଼ିକି ଖଡ଼ଗ ଧଇଲା ପରେ ସେ ତାଣ୍ଡବ କରିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବେ ଯେ ଦୈବ ଶକ୍ତି କିଛି ଅଛି ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଭାବ ଅଛି ଠାକୁରାଣୀର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ସମୟରେ କିଞ୍ଚିତ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଥିବ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବେ ନହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡାଟି ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଖଣ୍ଡା ଧରି ସେ ତାର ତାଣ୍ଡବ ତା ପାଖରେ କରି ତାପରେ ତା ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ବସୁଧା ଉପରେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣି କଖାରୁ ବଳିଟି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ସେ ତାକୁ ଛେଦନ କଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଖଡ଼ଗଟାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଡ଼ଗଟେ ଦେଇଦିଏ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁଟା ଅଛି ପରିକ୍ରମ କରିବେ ଏଠୁ ହେଇଗଲାଣି 1-1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ ଗାଁଟି ମାନେ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳେ କାହା ଦେହରେ କୋଉଠି ବାଜିଯିବ କହିହେବ ନାହିଁ ଯୁଗ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ଖଡ଼ଗରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଠୁ ସେ ଖଡ଼ଗଟିକି ଆମେ ଆମର ତା ଗୃହରେ ରଖିଦେଇକି ଛୋଟ ଖଡ଼ଗଟିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉ ସେ ତାଙ୍କର ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଅଛନ୍ତି ହର ପାର୍ବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ ସାଇବାବା ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆମର ବି ଯେମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୋଲୋରେ ଆମର ସେ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସିଏ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆମର 40-50 ମେଢ଼ ଆ ଭିତରେ ହୁଏ ଗୋପୀନାଥପୁରୀରେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ଇଏ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କି ଚାଲିଛି ଆଉ କାଳିକାଙ୍କର ଏଇଆ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କିଛି ଅଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ନ ରହିଲେ ନା କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଏ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଠାରୁ ଦଶମୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଗତେ ନବମୀ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ପଇଲା ପରେ ତାପରେ ନବମୀ ଅଧରାତ୍ରରେ ଆମ କାଳିକା ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ମାନବ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ କାଳିକା ରୂପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁରାଣୀର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଧଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ଖଡ଼ଗ ଦେଲା ପରେ ସେ ତାର ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କାଳିକା କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ କାଳିଶୀ ସେ ତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନବର ଇଏ କିଛି ନଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଦେବତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଖଡ଼ଗଟାକୁ ଧରି ଛେଦନ କରି ଧରି ନାଚି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅଛି ଦୈବ ଶକ୍ତି ତାପରେ ନନା ଯେତେବେଳେ ନବମୀ ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଶୀ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବି ସେମିତି ତେଜସ୍ୱ ପୁରା ଥାଏ ସେ ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧରିଥାଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆମର ସନ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ଅଷ୍ଟମୀ ଯାଉଥିବ ନବମୀ ହେଉଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧି ସେ ସନ୍ଧିରେ ଠାକୁରାଣୀ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡା ରୂପ ନେଇଥାଏ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡା ପ୍ରଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡ ନାୟିକା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ତ୍ରଟା ସେ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡା ରୂପ ନେଇଥାଏ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ରାଗରେ ତମ ହେଉଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କାଳିକା ହୁଅନ୍ତି ସେ ମହାକାଳୀ ରୂପ ସେତେବେଳେ ଧରିଥାଏ ସଂହାର ରୂପ ଖଡ଼ଗ ସେ ଧରିଲା ମାନେ ସେ ସଂହାର କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ଦେଖ ମାନବ ମାନେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ସଂହାର ରୂପ ଧରିଛି ତମ ମନ ଭିତରୁ ଅହଂ ଭାବଟା କାଢ଼ିଦିଅ ତୁମେ ମାନବ ମାନେ ଅହଂ କର ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଣି କଖାରୁକୁ ଯେଉଁ ଛେଦନ କରୁଛି ଖଡ଼ଗରେ ଧରିକି ତମ ମନ ଭିତରୁ ସେ ଅହଂ ଭାବଟାକୁ ତୁମେ ପୋଛି ଦିଅ ଆଉ ତୁମେ ମାନବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ଆଉ ଠାକୁରାଣୀର ଦୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ବାଲିଆ ଗୋପୀନାଥପୁରର ଏଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 100 ବର୍ଷର ଠାକୁର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାନସିକ କଲେ ସେ ତମକୁ ପୁଅ ଦନ୍ତି ଘର ନଥିଲେ ଘର ଦନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବହୁତ ମହିମା ଦିନକର କଥା ମୋ ପାରେ ଅଟା ଅଧ କିଲୋ ଆଣି 2 ଟଙ୍କା ନଥିଲା ମାସେ ବିତି ଯାଇଛି ମୋର କାଳି ବାହାଘର ବର୍ଷେ ହେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା 2 ଟଙ୍କା ଦଉନ ଅଟା ପାଉନ ମୋତେ ନାଜ ମାଡ଼ୁଥାଏ ସେ ଗୋପଦା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଣେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ସେତିକିବେଳେ 2 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାଗଜ ନୋଟ ଦେଲା ମୁଁ ଦେଖିଲୁ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଲେ ମୋର ତ ସେତେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଠାକୁରାଣୀ ଆମ ବାଲିଆ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଆଗେ ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ଶୁଣୁଛି ବହୁତ ଆମର ଦାଦା ହେବେ ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ଆଉଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାନେ କବାଟ ମେଲା ହେଇଛି ସିଏ ରହିଗଲେ ଠାକୁରାଣୀ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏବେ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ମୁତାମୁତି କରୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କଥା ଆପଣମାନେ ଆସି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠ କେମିତିଆ ଏଇ ବାଲିଆ ଗାଁକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଦୁର୍ଗା ମା
ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନନା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଡାକିଦେଲେ ମା ଶୁଣିବେ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ। ଆଗରୁ ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଜକମକ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଡିବି ଆଲୁଅ, ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅ ବୋଲି ଥିଲା, କିରୋସିନି ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବକ୍ସ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ଦେବତା ତ ଆମର ଯେଉଁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି, ଆର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଘର ଫର ନଥିଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଆସୁ ବାହାରକୁ ଆସୁ, ରାତି ପ୍ରାୟ 2:20 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାୟ ହବ, ଘଣ୍ଟା ତ ଦେଖି ନାହିଁ। ଠାକୁରାଣୀର ଗୋଟେ ଯେମିତି ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡା ଅଛି, ବଡ଼ ହଣ୍ଡା, ସେ ହଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଲାଇଟ୍ ତାର ଅଛି। ସେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କରେ, ତାର ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର କୋଣ, ସେ କୋଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଅଛି ତାର। ସେ ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ସେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ ଲାଇଟ୍ଟା, ବିଲୁଆ ଲାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ, ଇଏ 7, 8 ଫୁଟ, 9 ଫୁଟ, 10 ଫୁଟ ଉପରେ ଉଡ଼ିକି ଆସୁଥିବ ସେ ଲାଇଟ୍ଟା। ଆଉ ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଏତେ ତେଜ, ମାନେ କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ଦେବତା ମାନେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ନିଜେ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ଆମର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଗୋପସାହି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଥିଲା ଠାକୁରାଣୀର। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଠାକୁରାଣୀର ଅଛି, ସୁନା ହଉ, ରୂପା ହଉ, ଚାନ୍ଦି ହଉ, ଯାହା କିଛି ସବୁ ଅଛି, ସେ ଠାକୁରାଣୀ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଡେଲି ପଦଯାତ୍ରା କରେ। ସେ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ଯାଇକି ସେ ତାର ଅଳଙ୍କାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଝୁମ୍ ଶବ୍ଦଟା ହୁଏ, ତାର ସେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଶବ୍ଦ ହୁଏ କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିନୁ। ଆମର ଏ କଥା କହିଲାକୁ ରୁମ ମୂଳ ଟାଙ୍କି ଉଠୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ, ସେ ସବୁ କଥୋପକଥନ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବାଟେ ଯାତାୟାତ କଲାବେଳେ କଥାଟି ଆମେ ଶୁଣୁ। ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଉ ଯେ କ'ଣ ଇଏ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରକୃତ ମାନବ ରୂପ ଭାବରେ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ରା କରୁନଥିଲେ, ସୁସଜ୍ଜ ମାନେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଡେଲି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବ, ରୁମ୍ ଝୁମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, ସେ ପୁଣି ତାର ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇକି ଥୋଇ ଦେଇକି ତା ସମୟ ଅନୁସାରେ ତା ଗମ୍ଭୀରାକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସବୁ ହେଇଗଲା, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା ମଳତ୍ୟାଗ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ହେଲେ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ବତେଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବ। ଆଉ ସେ ତା ହିସାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ଯିବା ଆସିବା, ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା, ଆକୁ ସବୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବହୁତ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ବହୁତ ଦୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ନନା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ମା ନିଜେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ବସିକି ନିଜେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଓହ୍ଲେଇକି ଥୋଇ ଦେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂଷଣ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ 1,00,00,000 ଦିଅନ୍ତି, ତା ମନ ବୁଝିବନି। ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ତାର ରୋଜଗାର ସକ୍ଷ ଅନୁସାରେ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କି କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଭୂଷଣ ପାଇଁକି ଦେଲା, ତା ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ଯେହେତୁ ଠାକୁରାଣୀର ତା ନିଜର ସେ ଜିନିଷ, ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ? ସେ ଗୋଟେ ଦେବତା ପ୍ରା। ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଆମେ ମାନବ ଦିନରେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ରାତିରେ ଆମେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ, ଆମେ ନିଶାଚର ଯେତେବେଳେ ସଚରାଚରରେ ଆମେ ସବୁ ବିଶ୍ରାମ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ନିଶା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜେ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ସମୟ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର ଅଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେମିତି ବି ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀ ତାର ଅଳଙ୍କାର ନିଜେ ପିନ୍ଧିବାର ରୁମ୍ ଝୁମ୍ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାଚ ପିନ୍ଧୁ କି ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଥିବ, ତା ଯେଉଁ ଘୁଙ୍ଗୁର ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଠାକୁରାଣୀର ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ଠାକୁରାଣୀ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନ ଶୁଣିଲେ ସତଟା ସତ ନ ହୋଇଥିଲେ କେବେ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଠାକୁରାଣୀ ତାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେ। ତାର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଯାଏ, ସୁନ୍ଦରା ଫାଟିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦିନ ରାତ୍ର 3ଟା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତା ହିସାବରେ ତାର ଅଳଙ୍କାରକୁ ତା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିକି ତା ଗମ୍ଭୀରାକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଚାଲେ, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାପୀ, ଆମର ତ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକେ ଥବ, ସେ ଟିକେ ଦୟା କରିବ, ଏତିକି। ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ। ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଅଲୌକିକ କଥା ଆପଣ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।